particular, we don't see this yet, but if you had something where wages were real wages were persistently above productivity growth, that puts upward pressure on firms, and they raise prices. It would take something that was persistent and material for that to happen, and we don't see that yet. But with the kind of hot labor market wages we're seeing, it's something that we're watching. And the other thing, of course, is rents, which are very important. Owner's equivalent rent. That's another thing which is very economically sensitive. Unlike the things that are causing the inflation now, this is economically sensitive, and so would be expected to move up. And so as some things go down, the question is, where will we be when we come out the other side of this, and we need to keep our eyes on those things. داره مطرح میشه به صورت گسترده و Thanks. تمامی We'll go to افراد Chris at the جامعه AP. رو به خودش متوجه کرده از خانه عمومی. حالا Thank جای you. خبر فاندامنتال well, یعنی یک خبر میتونه کلا next year you could see بازار رو دگرگون کنه growth و slowing, and you تمام تحلیل‌های could see تکنیکال و some فنی شما رو particularly if the کلا Omicron تمام variant does spread more تحلیلگرها رو widely. به چالش Would بکشه you و delay rate hikes in that باطل کنه. situation, and how would you think about یکی از that? And also, مواردش how خب would you شما خیلی شاهد explain بودیم rate که hikes if you do follow through کشور و in دولت that kind of چین situation عنوان with کرد که inflation fading and growth slowing? این How would you ماینرها باید explain rate بسته hikes بشه to the و public, ارزهای دیجیتال particularly those who غیرقانونی may still هست be looking for work? و شاهد بودیم که قیمت As you know, ظرف the SEP is not a plan. It's not something we debate, negotiate over, or really discuss in terms of what the right answer should be. People write down their assumptions, their assessment of appropriate policy based on their economic forecast. And so the median, what you're talking about, the 3 rate increases, that's the median of the committee. The median of the committee is also that growth will be 4% and that unemployment will be 3.5% by the end of the year. So that's a really strong economy. And of course, if the economy turns out to be quite different from that, then so will the rate. No one will say, "Oh, we can't change our policy because we wrote something down in December." That no one's ever said that or will. The actual rate decisions we make will depend on our evolving assessment of the forecast. So, for example, if the economy were to slow down significantly, then you would expect that would have an effect of slowing down rate increases. But we'd have to. We look at our 2 goals, maximum employment and price stability, and we make policy based on them, and not with respect to what we wrote down in a prior SEP. متأثر این صحبتی است که فدرال رزرو Thank you. Let's go to Victoria Guida at Politico. یا کنفرانسی هستش که Hi, Chair Powell. I wanted to follow up on maximum employment. So, the new framework was basically designed, as I understand it, so that there was a de-emphasis on guessing where inflation would pick up because of employment. And basically, you were going to wait until you saw the whites of the eyes of inflation, and that. نیت میکنم چون ساعت به وقت ایران ساعت 11 شب نمیتونم صداشو پخش کنم، ولی خب بخوایم پخش کنم پخش میکنم. Inflation. So is that understanding correct? And how is خب پس شما میتونین برین و این لینکی دادیم این کنفرانس رو به صورت کامل ببینید، چتش وصل شده به صورت لایو میتونین ببینید که چه خبر هست. و وقتی که خبر فاندامنتالی برای بیت کوین برای این صورت اومد، فدرال رزرو اعلام کرد یعنی که قرار نیست توی سال 2022 2021 و 2022 نرخ بهره آمریکا، نرخ بهره بانک آمریکا افزایش پیدا کنه که همونجوری منتظر هستین نرخ بهره با نرخ تورم رابطه معکوس داره، یعنی هرچی نرخ بهره بیشتر بشه تورم کاهش پیدا میکنه. و وقتی گفت قرار نیست افزایش پیدا کنه و این خبر باعث شد که یعنی از 0 تا 0.25 صدم هست و بیشتر نخواهد شد. این باعث میشه که یه جوری دنیا متوجه این قضیه بشه که با توجه به مشکلاتی که دولت آمریکا و کشورهای اروپایی رو متوجه کرده، این خودش میتونه دلیل این باشه که باعث افزایش تورم بشه. و وقتی افزایش تورم میشه و مجبور میشن که پول زیادی رو چاپ کنن
و وقتی پول زیادی رو چاپ میکنن و تورم افزایش پیدا میکنه، باعث میشه قیمت بیت کوین و ارزش بیت کوین افزایش پیدا کنه. از نظر تحلیل تکنیکال هم شما اینجا مشاهده میکنین ما این خط روند نزولی رو داشتیم و الان این کندل 1 ساعته سعی به شکست این داره که اگر که حالا این صحبت های این شخص که حالا میشه گفت که مسئول فدرال رزرو آمریکا هست یا بانک مرکزی بتونه جامعه جهانی رو متقاعد کنه و طبق صحبتایی میکنه باعث افزایش به قول گفتن به نوعی خواسته یا ناخواسته تورم بشه توی آمریکا، باعث میشه که چه اتفاق بیفته؟ باعث بشه که این قیمت افزایش پیدا کنه و از نظر فنی همینجا یک دست پول بکی روی این خط روند بزنه و روند صعودیش رو بیت کوین آغاز کنه. همونجوری که ملاحظه میکنین لحظات بسیار سرنوشت سازه. چرا؟ چون داریم توی تایم فریم 1 ساعته روی میدلاین، روی خط روند در از نزولی برای ما مهمه که آیا اینو تثبیت میکنیم بالا یا نه، و اینکه این میانگی متحرک 200 که الان تو تایم فریم 1 ساعته میشه 200 ساعته، اینجا باید بالای این بسته بشه تا روند رو صعودی کنه و همچنین باید 49324 رو رد کنه و ما توی این محدوده ها میتونیم امید بیشتری واسه رشد قیمت تا 51456 و بعد تا 53 یعنی محدوده و بعدش هم که تا 57 و ورود به محدوده 60000 بشه. مارکت کپ دامیننس بیت کوین که همونجوری که ملاحظه میکنیم توی تایم فریم روزانه‌اش که میبینیم که تا 3-4 ساعت دیگه بسته میشه، اگر بتونه این خط روند رو بشکنه به سمت بالا میتونیم روند رو یعنی افزایش تقاضا برای بیت کوین زیاد میشه، ولی امیدواریم که این مورد اتفاق نیفته و اصلاح کنه و اگر که اصلاح کنه میتونیم که شاهد باشیم که آلت کوین ها رشدشون رو شروع میکنن و افزایش قیمت برای این صورت میگیره. چرا؟ با توجه به صحبت‌هایی که داره صورت میگیره توسط فدرال رزرو آمریکا، این به نوعی میشه گفت که کمک میکنه به اینکه افراد بیان و برای جلوگیری از درگیر شدن با تورم قریب الوقوع آمریکا بیان و پولهاشون رو از اینکه بخوان در بیارن و تتر کنن، یعنی از کریپتو در بیارن و تتر کنن، یعنی مارکت کپ تتر افزایش پیدا کنه. همون جوری می‌بینین موقعیت خیلی حساسی هست، میان و با ورود مجدد پولها و تترهاشون به مارکت کریپتو باعث میشن که این میزان دامیننس کم بشه و همچنان این بریز دامیننس و ما شاهد این باشیم که توتال 2 افزایش پیدا کنه یا مارکت کپ آلت کوین افزایش پیدا کنه و وارد دوره آلت سیزن خوب بشه که میتونه تا این بالا هم پیش بیاد. میگم همه چی بسته به خبر فاندامنتال حال حاضر داره که باید ببینیم که از این نشست که این لینک این صحبت ها رو که به صورت لایو و از مرجع رسمی فدرال رزرو کانال یوتیوبی رسمیشون 88000 تا فالوور سابسکرایبر تشکیل شده خدمتتون قرار دادیم. هر چیزی که از این صحبت ها و از این جلسه بیرون بیاد میتونه نقش تعیین کننده و تاثیرگذاری روی بازار کریپتو و اقتصاد آمریکا و اقتصاد دنیا داشته باشه و همونجوری که ملاحظه میکنیم قیمت حال حاضر بیت کوین این $49000 شد و این روند رو باید ببینیم که به چه صورت ادامه پیدا میکنه و منتظر پایان صحبت ها و نتیجه این نشست هست. امیدوارم که مطالب این جلسه براتون مفید و فایده واقع شده باشه. فعلا تا 1-2 روز ترجیحاً صبر کنین، پوزیشن و فیوچرزی باز نکنین به هیچ عنوان
اگرم که هولد میخواین انجام بدین بگیم و هولد کنین، ترجیحاً این چند ساعت رو صبر کنین تا ببینیم که نتیجه صحبت‌های فدرال رزرو آمریکا به چه صورت خواهد شد. امیدواریم که نتیجه مثبت باشه و بازار روند صعودیش رو از سر بگیره. گرچه یه صحبت‌های هم برای قانونی شدن، یعنی قانونگذاری کریپتو توی نشست‌هاشون خواهند داشت که امیدواریم این مهم هم اتفاق بیفته و دیگه کمتر شاهد این باشیم که دولت‌ها بیان و کریپتو رو باش مخالفت کنن یا بخوان که بگن که معتبر نیست مثلا از اینجور صحبت‌ها و شاهد درک و قول گفتنی سرعقل اومدن دولت‌ها باشه و آگاه شدنشون که این حوزه چقدر میتونه براشون مهم باشه و جلوی این تورمشون رو بگیره. خب امیدوارم مطالب گفته شده براتون مفید و فایده واقع شده باشه. تا ویدیو آینده همه شما رو به خدا من نام می‌سپارم. یا حق یا حال.